बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मंगा लेक्चर द 10th क्लास द मैथ्स द पारे दे और नन मंग पदे लेक्चर के द एक्सरसाइज 1.1 द क्वेश्चन नंबर 2 द्रे पार्ट्स पदे के मख के सॉल्व शुवी द्रे पार्ट्स पाती दी हागा पार्ट्स पदे वीडियो के सॉल्व को क्वेश्चन नंबर 2 के मंगता सॉल्यूशन सेट मालूम वली द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द पारा हो मेथड बमंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड इस्तेमालो। द पार्ट नंबर 1 मंगला रखड़े x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल टू 0 दा बता सो अवल x स्क्वायर प्लस 6x दा माइनस 40 यानी कांस्टेंट दा बती राइट हैंड साइड ता वाड़वई नो दा बजमंग सरा इक्वल शी प्लस 40 दे साइड ता मन की 40 नो चे राइट साइड ता द इक्वेशन आड़ो नो जमा 40 वालता लगी प्लस 40 दगल तरफ तोली बिया मंग दा हम वेल्यू चे कला कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड तासो इस्तेमाल वही नो द एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट का जमंग सरा अदर देन 1 द 1 ना अलावा बल स नंबरो नो बिया बतासो द हर यौ टर्म पा आगो कोफिशिएंट सरा डिवाइड कई खुदल ता जमंग सा पदे क्वेश्चन के कोफिशिएंट 1 दे नो दग स्टेप जमंग सरा जरूरत निश्ता द्वेम स्टेप तबमंगजू बल स्टेप जमंग सरा दासियो चे द एक्स कोफिशिएंट द दे बमंगा हाफ वाखलू स्क्वायर बकू और द्वाना साइडुन ता द इक्वेशन दा बा 8 को नो द दे एक्स कोफिशिएंट जमंग सरा 6 दे 6 तासो हाफ वाखले मतलब प 2 बानी डिवाइड कई और बिया दा स्क्वायर कई नो 6 और 2 बतासो द्वाना साइडुन ता 8 कई नदा जमंग सरा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 ओवर 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 40 प्लस 6 ओवर 2 होल स्क्वायर। उसका तासु दे लेफ्ट हैंड साइड तो गो रही दा जमंग सा a स्क्वायर शो दा b स्क्वायर शो दा हिस्सा जमंग सा 2ab वाला हिस्सा जोड़ेगी जका चे दा 6 और 2 दा जमंग सा 3 देना जोड़ेगी नो 3 का तासु स्क्वायर कई अगे नंबर 9 जोड़शी और दा हिस्सा जमंग सा 2 into a into b नो 2 तासु मल्टीप्लाई कई द 3 सरा देना 3 जोड़ेगी और सरा बिया द ए पजे एक्स दा हम मल्टीप्लाई कई नो जमंग सरा 6x दा देना जोड़ेगी चे कल तासु प दे तरीका बाने दा क्वेश्चन वो लिखे नो दा साइड ब जमंग सरा डायरेक्ट दा से बिया लिखले शई बगैर द स्क्वायर दा टर्म वो लिखे बगैर द स्क्वायर दा टर्म वो लिखे खुदा का तासु सिंप्लीफाई कई नो दा देना जमंग सरा 3 जोड़ेगी नो x प्लस 3 होल स्क्वायर दा का तासु गोरई शाया दा जमंग सरा फार्मूले मुताबिक देख न दे नो कदा तासु कोलाव के द देन बस तासु सरा दा जुड़ेगी और 6 और 2 द दे पजे तासु 3 हम लिखले शे जके च दा मंग सिंप्लीफाइड फॉर्म तवाड़ो नो जमंग सरा 3 जुड़ेगी नो दा शान दाम तासु सिंप्लीफाइड फॉर्म की वो लिखे 3 40 प्लस 9 बशी the x plus 3 whole square equal to the 49 40 plus 9 the 49 show taking square root of both sides the dwana side do no square root wakhlai no da zamang sa x plus 3 whole square whole under square root are equal to 49 under square root square और square root द देना ख़त्म शो दाबा जमंग सा x plus 3 पातिशी और equal to the 49 द पारे ची square root तास वाख ले नो दाबा जमंग सरा plus minus 7 उस द देना दा plus 3 हागा साइड तवाड़वई नो x बा जमंग सा बराबर शी the plus minus 7
او پلس 3 دی نو هغه سایډ ته به -3 لګي نو تاسو -3 دلته ولیکئ نو x equal to دلته تاسو دوه جوابونه چې لیکئ نو either x equal to +7 -3 or x equal to -7 -3 یو پیرا دا +7 -3 واخلئ بل پیرا دا -7 -3 والی د دې نه به زموږ سره 7 -3 نو +4 به جوړ شي او د دې نه به زموږ سره -7 -3 نو دا به -10 زموږ سره جوړ شي. اوس راځو په کوېسچن نمبر 2 کې پارټ نمبر 3 دا هم په کمپلیټینګ سکویر والا میتھډ باندې سالف کول دي. په دې کې ستاسو سره کانسټنټ ټرم نشته دی، کوادریټک ټرم دی او لینیر ټرم دی. دا تاسو واخلئ 4x سکویر پلس 12x equal to 0. هغه سټپ زموږ سره دلته نشته چې موږ به کانسټنټ بل سایډ ته اړو نو د هغې سټپ په ځای باندې اوس سیکنډ سټپ ته تاسو لاړ شئ چې د ایکس سکویر کوفیشنټ زموږ سره د 1 نه علاوه بل څه نمبر وي نو بیا به تاسو دغه کوفیشنټ باندې هر یو ټرم ډیوایډ کوئ. دلته د ایکس سکویر کوفیشنټ زموږ سره 4 دی نو تاسو دا هم په 4 ډیوایډ کړئ او دا هم په 4 ډیوایډ کړئ. دغه شان دا سایډ 0 هم په 4 سره ډیوایډ کړئ. دلته به 4 4 کینسل شي، ایکس سکویر به پاتې شي او پلس 4 او 12 چې کټ شي نو دلته 3 پاتې کیږي 3x او 0 ډیوایډډ بای 4 نو دا بیا د 0 برابر دی. دې ته تاسو که داسې وم لیکئ چې ډیوایډینګ بوث سایډز بای 4. اوس زموږ سره د x کوفیشنټ 3 دی نو 3 تاسو واخلئ دا په 2 ډیوایډ کې مطلب د دې هاف او بیا یې سکویر کوئ نو 3 over 2 whole square. دا نمبر دواړه سایډونو ته د ایکویشن ایډ کول دي نو تاسو ورته لیکل هم کوئ ایډینګ 3 over 2 whole square to both sides of the equation. Now x square plus 3x plus 3 over 2 whole square or equal to 0 plus 3 over 2 whole square. دا left hand side زموږ سره اوس whole square جوړېدی شي. دا د a square په ځای باندې دا د b square په ځای او دا حصه هغه 2ab والا حصه جوړیږي نو تاسو ډایرکټ دا بغیر د سکویر واخلئ. دغه شان دا حصه هم بغیر د سکویر واخلئ یعنی 3 over 2 صرف والی او د دې هول سکویر واخلئ نو که دا هول سکویر تاسو کولاو کوئ نو د دې نه دا ایکسپریشن واپس جوړېدی شي. دا زموږ سره ایکول شو دا سکویر د 3 دپاره هم دی دا سکویر د 2 دپاره نو دا به 9 over 4 شي. بیا بل سټپ کې تاسو ټیکنګ سکویر روټ اف بوث سایډز دا دواړه سایډونو سکویر روټ واخلئ نو د x plus 3 over 2 whole square whole under square root or equal to 9 over 4 under square root. دا square root د یو بل سره ختمیږي نو x plus 3 over 2 پاتې شو او د 9 square root 3 او د 4 square root 2 خو دې سبا پلس ماینس ساین ولیکئ. بیا either x plus 3 over 2 equal to plus 3 over 2 or x plus 3 over 2 equal to minus 3 over 2.
یو پیره د پازیټو نمبر واخلئ بله پیره نیګیټو نمبر واخلئ. که د دې سټپ نه مخکې تاسو دا پلس 3 ور 2 هغه سایډ ته واړئ هم ټیک ده، که نه نو وروسته بیا په دې سټپ کې به موږ دا واړو. دا ایکس به زموږ سره برابر شي دا 3 ور 2 که زه هغه سایډ ته اړوم نو هغه سایډ ته به په نیګیټو ساین سره لګي، نو هلته پلس 3 ور 2 دی او دا پلس 3 ور 2 چې هغه سایډ ته شي نو ماینس 3 ور 2 او دغه شان ایکس به دلته برابر شي 3 ور 2 هغه سایډ ته واړوئ نو ماینس 3 ور 2 هلته د مخکې نه شته او ماینس 3 ور 2 پسې دا واغوښته نو هغه سایډ ته ولګېده. دا 3 ور 2 ماینس 3 ور 2 نو ظاهره خبره ده دا خو زموږ سره زیرو، یو پازیټو دی یو نیګیټو دی نو دا زیرو شو. دا دواړه نیګیټو دي نو دا به ایډ کېدی شي د دې 2 LCM شو او ماینس 3 ماینس 3 نو ایکس زموږ سره برابر شو ماینس 3 ماینس 3 ماینس 6 به شي، ماینس 6 په 2 باندې ډیوایډ کوي نو دا به ماینس 3 زموږ سره جوړ شي. نو د دې سلوشن سیټ بیا تاسو ولیکئ، سلوشن سیټ کې به 0 او ماینس 3 دا زموږ سره دی سلوشن سیټ شو. اوس راځو پارت نمبر 5 ته. پارت نمبر 2 پارت نمبر 3 او پارت نمبر 6 په مخکینی ویډیو کې سالف شوي دي او 1 3 and 5 دا پاتیو نو 1 2 موږ سالف کړو. اوس راځو پارت نمبر 5 ته. دا یو کوادریټیک ایکویشن تاسو له درکړی دی. دا اول تاسو دلته ولیکئ 9x سکویر ماینس 6x پلس 5 over 9 equal to 0. دا 5 over 9 د دې سایډ نه کانسټنټ ټرم موږ اول رائټ هینډ سایډ ته واړو. کمپلیټینګ سکویر میتھډ یاد ساتئ چې اول به تاسو دا کانسټنټ ټرم چې د دې څخه کوم وي دا به رائټ هینډ سایډ ته واړوئ. په لیفټ هینډ سایډ به تاسو کوادریټیک ټرم او لینیر ټرم دا به په لیفټ هینډ سایډ باندې پاتې کوي، مطلب ایکس سکویر والا او د ایکس والا ټرمز به تاسو پاتې کوي. نو 9x سکویر ماینس 6x equal to minus 5 over 9. بیا د ایکس سکویر چې کوم کوفیشنټ دی دا به راواخلئ د 1 نه علاوه که بل څه کوفیشنټ وي نو هر یو ټرم په دې باندې ډیوایډ کوي. نو د ایکس سکویر کوفیشنټ 9 دی نو تاسو به 9 واخلئ ډیوایډډ بای دلته هم ډیوایډډ بای 9 دلته هم divided by 9. Now 9x square divided by 9 minus 6x over 9 equal to minus 5 over 9. یو 9 دا دی بل 9 هم موږ دلته په ډیویژن کې لګو نو د دې څخه ضرب ولیکئ او دلته په ډینامینیټر کې چې ولګېد نو دا د دې مخکینی کانسټنټ سره په ډیویژن کې شو. دا 9 9 خو کینسل شو ایکس سکویر پاتې شو ماینس دا زموږ سره سمپلیفای کېدی شي په 3 باندې 6 او 9 دواړه ډیوایډ کېدی شي نو 6 چې په 3 ډیوایډ کې 2 به شي 9 چې په 3 ډیوایډ کې نو 3 به شي او ایکول ټو دا به زموږ سره 2x 2 over 3 and 2x او equal to دا 3 به زه دلته ورکوټی ولیکم او ماینس 5 over 81 دا 9 9 ملټیپلای شو نو په ډیویژن کې ورسره 81 تاسو ولګوئ. بل سټپس تاسو سره دا دی چې د دې ایکس والا د دې چې کوم کوفیشنټ دي د هغې هاف واخلئ سکویر کوئ دواړه سایډونو ته 8 کوئ نو دا 2 over 3 دپاره هاف چې موږ اخلو نو دلته به د دې سره په ډینامینیټر کې بل 2 ولګوئ. دا 2 د دې 2 سره کټ شو نو 1 over 3 پاتې کېږي. 1 over 3 سکویر کوئ او دواړه سایډونو ته 8 کوئ نو دې سره ولیکئ ایډینګ 1 over 3
whole square to both sides. دا به زمونږ سره جوړ شي x square minus 2 over 3 into x او plus 1 over 3 whole square او equal to minus 5 over 81 او plus 1 over 3 whole square. دغه right hand side به مونږه simplify کو چې د دې نه زمونږ سره څه جوړیږي. left hand side x square دا د a په ځای دی دا د b په ځای دی او دا حصه د دې هغه 2ab والا حصه ده. خو دلته یاد ساتئ د دې 2ab والا ټرم سره نیګیټو ساین دی نو چې تاسو a minus b whole square والا فارمولا د دې نه به جوړوئ چې د 2ab والا ټرم سره کم سیمبلی سایني نو هغه به تاسو بیا په فارمولا کې استعمالوئ نو دا به x minus 1 over 3 whole square او دا دوانه که مونږه سمپلیفای کو minus 5 over 81 او plus 1 over 3 whole square دی نو دا سکویر چې په دې اپلای شي دا به زمونږ سره 1 over 9 شي. x minus 1 over 3 whole square equal to minus 5 over 81 او plus 9 نو دا به مونږه د 9 او د 81 LCM واخلئ دا به 81 شي 81 په 81 ډیوایډ کوي 1 به شي 1 د minus 5 سره ملټیپلای کوي نو minus 5 به شي 81 په 9 ډیوایډ کوي 9 به شي 9 د 1 سره ملټیپلای کوي نو 9 به شي. اوس به دا x minus 1 over x whole square equal to 9 minus 5 نو 4 over 81 د دې دواړه سایډونو به سکویر روټ واخلئ taking square root on both sides نو x minus دا 1 over 3 دی x minus 1 over 3 whole square whole under square root equal to 4 over 81 whole under square root. دلته به سکویر او سکویر روٹ ختم شي x minus 1 over 3 پاتې شو او د دې سایډ انسر سمونږه پلس ماینس به لیکو د 4 دپاره سکویر روټ چې تاسو واخلئ هغه 2 جوړیږي او ډیوایډډ بای 81 دپاره چې واخلئ هغه سکویر روټ د دې 9 شو. x equal to دا minus 1 over 3 هغه سایډ ته واړوئ نو هلته به پلس 1 over 3 لګي نو پلس 1 over 3 او پلس ماینس 2 over 9 نو ایدر یا به ستاسو سره x برابري د 1 over 3 plus 2 over 9 or یا به x برابري د 1 over 3 minus 2 over 9 دا چې تاسو سمپلیفای کړئ د دې 9 LCM شو 9 په 3 ډیوایډ کوي 3 به شي 3 به د 1 سره ملټیپلای شي 3 9 په 9 ډیوایډ کوي 1 1 د 2 سره ملټیپلای کوي نو 2 به شي نو د دې نه زموږ سره انسر 3 او 2 5 5 4 9 جوړیږي د دې سایډ x به زموږ سره برابر شي 9 به د دې LCM شي 9 په 3 ډیوایډ کوي 3 3 له 1 کې ضرب ورکړي ملټیپلای کوي نو 3 به شي minus 9 په 9 ډیوایډ کوي 1 به شي 1 د 2 سره ملټیپلای کوي نو 2 به شي نو x به زموږ سره برابر شي 3 minus 2 نو 1 over 9 نو سولوشن سیټ بیا تاسو ولیکئ سولوشن سیټ کې به زموږ سره یو 5 over 9 انسر شو او بل 1 over 9 شو دا زموږ سره دی
سولوشن سیټ شو. نن دپاره دا پوره ده. د کوېسچن نمبر 2 کې چې کومې کوېسچنې پاتې شوي کم پارټس پاتې شوي درې هغه موږ په دې کې سالو کړو. نور کم درې پارټس چې دي 2 4 and 6 د هغې مخکینی ویډیو په هغې کې سالو شوي که فرض که تاسو ته په هغې کې مسئله نو هغه ویډیو کتی شئ. هغه هم لیکچر نمبر 2 دا هم لیکچر نمبر 2 دی خو هغه لیکچر 2A او دا به په لیکچر 2B سره ظاهرو. نو ویډیوز لازما لایک کوئ او چینل پشتو ټیوټر سبسکرایب کوئ. تھینکس الاٹ.